I think we have to start from process of recombinant DNA technology, right? Yes, sir. Okay. Okay, so process of recombinant DNA technology, which includes various processes and various steps also. What is the first step? A specific sequence of DNA has to be isolated. That is the first process. Okay, and isolation of DNA. And second one வந்து பாத்தீங்கன்னா fragmentation of DNA by restriction endonucleases. Okay, right. Then isolation of desired DNA fragment and a ligation of DNA fragment into a vector. Okay, so our last one is transferring the recombinant DNA into the host. And finally, we have to culture the host cells in a medium at large scale. And finally, we have to extract the desired product. So இது எல்லாமே ஒன்னொன்னும் ஒரு விதமான ப்ராசஸஸ். ஓகே, ரைட். இந்த எல்லா ப்ராசஸையும் அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி லைன் பை லைன் போட்டு அதை அப்படியே எழுதி வைங்க. ஓகே, ரைட். புரியுதா இது? Yes, sir. Just a minute. Okay, so process of recombinant DNA technology. First one is isolation of DNA. Second one is fragmentation of DNA by restriction endonucleases. And by using this, we can isolate the desired DNA fragments, and then we can ligate of the DNA fragment into a vector. And then we have to transfer the recombinant DNA into the host. And finally, we culture the host cells in a recombinant medium. And finally, we can extract the product. Okay, so these are all the list of the process. Now, let me start isolation of the genetic material. So for isolating, we need various enzymes. Okay, enzymes, so the nucleic acid is the genetic material of all organisms, and majority of organisms, this is deoxyribonucleic acid or DNA. Okay, in order to cut the DNA with the restriction enzymes, it need to be pure form. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மத்த macromolecule இதோட இருக்க கூடாது. அப்போ since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids. அப்ப நம்ம first என்ன பண்ணணும்? நமக்கு பியூரா DNA மட்டும் வேணும்னா we have to digest other macromolecules and we have to remove those substances. Okay, now this can be achieved by treating the bacterial cells or animal tissue with enzymes such as lysosome. Note down the word lysosome. It is a bacteria. And then if வந்து ஒரு plant cell நீங்க digest பண்ணனும் அப்படினா you need to use cellulose. Then fungi னுடைய cell நீங்க digest பண்ணனும் அப்படினா chitinase use பண்றோம். So these are all the enzymes which is used to break the cell wall. Now இது இல்லாம
இப்போ இதை தாண்டி நம்ம வந்து சில மேக்ரோமாலிகூல்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்என்ஏவை வந்து நம்ம ரைபோநியூக்ளியேஸ் அப்படின்ற என்சைம் யூஸ் பண்ணியும், ஓகே, புரோட்டியேஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம புரோட்டீன்ஸை வந்து டைஜஸ்ட் பண்றதும் யூஸ் பண்ணலாம். And other molecules can be removed by appropriate treatments, and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. Note down the word chilled ethanol. நீங்க ஒரு அந்த டிஎன்ஏவை பியூரிஃபைட் பண்ணதை நீங்க precipitate பண்ணி வெளியே எடுக்கிறதுக்கு தனியா உங்களுக்கு என்ன வேணும்? chilled ethanol. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. எப்படி கொஸ்டினா கேட்கலாம்? Which of the following is used to isolate the purified DNA அப்படின்னு கேட்கலாங்கன்னா என்ன எழுதணும்? எத்தனால். ஓகே, அண்ட் தென் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த செக்மெண்ட் மட்டும் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வேரியஸ் என்சைம்ஸ், அது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது. ஐ திங்க் இது வந்து ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இதுல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இதுதான். ஓகே, சில்ட் எத்தனால் யூஸ் பண்றது எதுக்காக, ஏன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், cutting of DNA at specific locations. Of course, restriction enzymes digestions are performed by incubating purified DNA molecules with restriction enzymes. So restriction enzymes na enna class idella already nama padichom. At the optimal conditions for that specific enzymes. Okay, nama already padichirukom. Electrophoresis is very important. appo enna use pandrom? Agarose gel electrophoresis employed to check the progression of ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைஜஷன். ஓகேவா? இது வந்து அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ல கேட்கலாங்க. ஓகே, இது அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அகரோஸ் ஜெல் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? இல்ல டு செக் தி ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டைஜஷன், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ராசஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கும்போது அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் டு செக் தி ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டைஜஷன். ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா அப்படி நம்ம கட் காப்பி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம பார்க்கும்போதுங்க, எஸ்பெஷலி ஒவ்வொரு கண்டென்ட் நம்ம பார்க்கும்போதும் அந்த இடத்துல எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும்னு அதை நான் ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்குறேன். அதை நீங்களும் ஹைலைட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு க்ளூ மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் அதே புக் அதே கண்டென்ட் நீங்க படிக்கும்போது யூ கேன் ரியலைஸ், ஓகே, இதுல வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யூ ஷுட் நோட் டவுன் தீஸ் சென்டென்சஸ் அண்ட் எவ்ரி டைம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அது எந்த மாதிரி வேற என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸா வரும்னு கூட நீங்க செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், டிஎன்ஏஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு மாலிகூல், அது நமக்கு தெரியும். அது கட் பண்ணி நம்ம ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் பண்ணும்போது ஆனோட் சைடு, அதாவது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் சைடா மூவ் ஆகும் அப்படின்றத ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுதான். ஓகே, ஸோ இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய படிச்சிருக்கோம். பட் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சுதான் மறுபடியும் இங்க திருப்பி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல இந்த சென்டென்ஸ் அகோரஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் எம்ப்ளாய்ட் டு செக் தி ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டைஜஷன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது என்னன்னா, ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பை யூசிங் PCR, பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்றத ரொம்ப சிம்பிளா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறத எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். பிகாஸ் PCR இஸ் ஏ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராசஸ். இதுல வந்து நிறைய லெபார்டரி ரிலவெண்டான ஒரு ப்ராசஸ், ஹைலி ஸ்டெரலைஸ்டு ரீஜன்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இங்க என்சிஆர்டி பேஸ்டு கண்டென்ட்டை தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இன் திஸ் ரியாக்ஷன் மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆஃப் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சிந்தசைஸ்ட் இன் விட்ரோ அப்படின்னா லெபார்டரியில நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் யூசிங் 2 sets of primers. Note down the words. Okay, 2 sets of primers use பண்றாங்க. So here the primers are அப்படின்னு ஒரு question கேட்கலாம். What are all the primers? The primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA. So it's a type of oligonucleotide. It's a nucleotide. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்க? The primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA. So நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஒரு fragment of DNA, I mean ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் பேசஸ் ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட்ல நைட்ரஜன் பேசஸ்னுடைய காம்ப்ளிமெண்டரி பேசஸ்ல அட்டாச் ஆயிருக்கும்னு படிச்சிருக்கோம்.
hydrogen bond use பண்ணி, right? அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல the primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA. இது வந்து அப்படியே sentence ஆவும் கேட்கலாம், statement based question ஆவும் கேட்கலாம். Okay, and the enzyme DNA polymerase. So நம்ம என்ன சொல்றோம், two sets of primers and then இன்னொரு enzyme யூஸ் பண்றோம், என்னது DNA polymerase. So DNA polymerase கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு என்சைம் தான். அது எதுல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம், எஸ்பெஷலி இந்த ப்ராசஸ்க்கு. The enzyme extend the primers using nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as a template. ஸோ எப்பவுமே வந்து இந்த இடத்துல நீங்க இந்த ப்ராசஸை படிச்சீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதுல எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீநேச்சுரேஷன், then it is followed by annealing and then it is followed by extension. அப்போ டீநேச்சுரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் ஹீட்ல, ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏனுடைய ஸ்ட்ராண்டை நம்ம என்ன பண்றோம், மீன் ஹீட் பண்றோம். அப்படி பண்ணும்போது டீநேச்சுரேஷன் அப்படின்னு நடக்குது. அப்படின்னா என்ன, டிஎன்ஏனுடைய அந்த ஸ்ட்ராண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் பிரேக் ஆகி ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டும் தனித்தனியா பிரியுது. ஸோ இந்த தனித்தனியா பிரிஞ்ச அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ல அனியலிங் ப்ராசஸ் நடக்குது. அனியலிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எது சொல்றோம் அப்படின்னா, ஓகே, அன்ஈலிங், டோன்ட், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அனியலிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து பிரைமர்ஸை ஆட் பண்ண வேண்டிய ஒரு ப்ராசஸ். ஆல்ரெடி நம்ம பிரைமர்ஸ்னா என்னன்னு படிச்சோம் தெரியும். அந்த பிரைமர்ஸ் வந்து தே வில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு இனிஷியேட் பாலிமரைசேஷன் தட் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல, ஓகே, அந்த பாலிமரைசேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா there must be a primers, because polymerase that enzyme itself it cannot initiate the polymerization process. It's need some primers. அப்ப இந்த primers நம்ம ஆட் பண்றோம் both the templates. ஓகே, எதெல்லாம் நம்ம டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், இந்த primers ஆட் பண்றோம். இப்போ நமக்கு தெரியும் every polymerization reaction which continues, okay, is the third prime end. எப்பவுமே ஃபிஃப்த் பிரைம் எண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட் பிரைம் எண்ட்ல தான் அது அப்படியே ரன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த இடத்துல பாலிமரைசேஷன் அப்படின்றது இந்த டைரக்ஷன்ல நடக்கலாம். அப்போ இதே மாதிரி இந்த சைட்ல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நடக்கும். இது ஆல்ரெடி நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும்போது நம்ம படிச்சாச்சு. ஓகே, ரைட். இப்போ கவனிங்க, அன்னியலிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து இது லாஸ்ட் இல்ல 2021ல கேட்ட கொஸ்டின். இந்த ப்ராசஸை வந்து சீக்வன்ஸா கொடுத்துருந்தாங்க. டீநேச்சுரேஷனுக்கு அப்புறம் அன்னியலிங், அன்னியலிங்க்கு அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்றத லிஸ்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நமக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா அன்னியலிங்னா என்ன, டீநேச்சுரேஷன்னா என்ன, எக்ஸ்டென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, நவ் இப்போ அன்னியலிங் முடிச்சிட்டோம். அன்னியலிங்னுடைய கண்டினியூஷனை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல ஒரு பாலிமரேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ண போறோம், தட் இஸ் டாக் பாலிமரேஸ் அப்படின்றது, பிளஸ் டிஆக்சி நியூக்ளியோடைட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல டாக் பாலிமரேஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட்ஸ் ஏ என்சைம் எஸ்பெஷலி யூஸ்லைஸ்ட் இன் பிசிஆர். அப்போ டாக் பாலிமரேஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு பாலிமரேஸ் என்சைம், பிகாஸ் இந்த இடத்துல நம்ம வி ஆர் யூசிங் ஹீட். ஸோ ஹீட்டை வந்து தாங்கக்கூடிய ஒரு என்சைம் இருக்கணும். அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தானே இதை வந்து நம்ம அப்டெயின் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது கவனிங்களேன், இந்த இடத்துல if the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately million times. அதாவது கிட்டத்தட்ட 1 billion copies are made. Such repeated amplification is achieved by use of thermostable DNA. Note down the word taq polymerase அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, thermostable DNA polymerase which is isolated from a bacteria Thermus aquaticus. These bacteria will go in a high temperature region also, okay, which remain active during high temperature induced denaturation of double stranded DNA. ஏன்னா இது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ நம்ம பிரேக் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி we should give heat. அதுதான் நம்ம டீநேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்பதான் அது ரெண்டா பீரியட், அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் டீநேச்சுரேஷன். அப்ப இந்த இடத்துல அந்த டீநேச்சுரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும், இந்த இடத்துல இந்த டீநேச்சுரேஷன் நடக்கிறதுக்கு என்ன என்சைம் யூஸ் பண்றோம், தட் இஸ் தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் பாக்டீரியால இருந்து எடுக்கக்கூடிய டாக் பாலிமரேஸ். ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க, டாக் பாலிமரேஸ் எந்த பாக்டீரியால இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்ல இந்த டாக் பாலிமரேஸ்ல இருந்து எடுத்த என்சைம் எந்த ப்ராசஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க,
பிசிஆர்னுடைய எந்த ஒரு லெவல்ல அது யூஸ் பண்றாங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம், ரைட்? ஸோ ஃபைனலி நம்ம இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, மெனி காப்பீஸ் கிட்டத்தட்ட பில்லியன் டைம்ஸ் வந்து ஆம்பிளிஃபைட் நடக்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா 30 சைக்கிள்ஸ்ல. ஓகே, எவ்ரி டைம் நமக்கு வந்து, ஏன்னா இங்க யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்கு. அன்னிலிங்ல என்ன ஆகுது, 2 ஸ்டாண்டா பிரியுது. அப்புறம் அதுல நம்ம அன்னிலிங்ல பிரைமர்ஸ் ஆட் பண்றோம். எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரோசஸ்ல என்ன ஆகுது, டாக் பாலிமரைஸ் என்சைம் அதை பாலிமரைஸ் பண்ணுது. அப்படி பாலிமரைஸ் பண்ணும்போது இங்க ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய நியூ ஸ்டாண்ட் ஒரு நியூ காம்ப்ளிமெண்டரி பேசிஸை ஆட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல இது வந்து தனி டிஎன்ஏவா மாறிடும், இது ஒரு டிஎன்ஏவா மாறிடும். இப்படி ஒவ்வொரு டிஎன்ஏவும் 2 டிஎன்ஏ 2 4 இப்படியே வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், சைக்கிள்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் பாலிமரேஸ் chain reaction. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதுல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, டீநேச்சுரேஷன், அன்னிலிங், எக்ஸ்டென்ஷனை ஆர்டர் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல பிரைமர்ஸ்னா என்ன, ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டாக் பாலிமரேஸ் என்சைம் எந்த பாக்டீரியால இருந்து எடுக்கிறாங்க, 30 சைக்கிள்ஸ்க்கு எத்தனை காப்பீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். அண்ட் எஸ்பெஷலி இதுல நீங்க பார்க்கும்போது இன்னொரு விதமாகவும் கேட்கலாம், எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ல டாக் பாலிமரேஸ் யூஸ் ஆகுது, இது நம்ம டீநேச்சுரேஷன்லேயே டாக் பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கொடுக்கலாம். இல்ல அன்னிலிங் ப்ராசஸ்ல வந்து டாக் பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லலாம். இல்ல எக்ஸ்டென்ஷன் டைம்ல பிரைமர்ஸ் ஆட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸை வேரியஸ் ஆங்கிள் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு எழுத வைக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஐ ஹோப் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சர்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ இன்டு தி ஹாஸ்ட் செல் ஆர்கானிசம்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண என்ன பண்ணணும், முதல்ல அந்த ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசமை வந்து நம்ம காம்பீட்டன்ட் ஹோஸ்டா மாற்றணும். காம்பீட்டன்ட் ஹோஸ்டா மாத்துறதுக்கு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டைகேட்டயான் கால்சியம் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஹீட் ஷாக் பார்த்தோம். இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாக்டீரியல் செல் வால்ல போர்ஸ் அதிகமா ஆகும்போது டிஎன்ஏவை அந்த பாக்டீரியா எடுத்துக்கும் இல்லையா, அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells. The recipient cells, after making them competent to receive take up a DNA present in its surrounding. So if a recombinant DNA bearing gene for resistant to antibiotics, okay, நமக்கு அந்த இடத்துல ஒருவேளை அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஆம்பிசிலினுக்கானதா இருந்தா, which is transformed into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. ஏன்னா அதுல வந்து என்ன இருக்கு, ampicillin-க்கானது இருக்கு. If we spread the transformed cells on agar plate containing ampicillin, only transformant will go and untransformed recipient cells will die because they doesn't have any ampicillin resistance. So ampicillin is the antibiotic which is used to kill the bacteria. Okay, since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cells in the presence of ampicillin. So ampicillin resistance அப்படின்றது இங்க நம்ம எதுவா அந்த ஜீன் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கரா யூஸ் பண்றோம். இப்போ இந்த இடத்துல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, ஈகோலை பாக்டீரியாக்குள்ள நம்ம ஒரு இன்சர்ட்டட் பண்றோம், ஒரு ஜீனை இன்சர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னு கேட்கலாம், ampicillin. நோட் டவுன், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஈகோலை பாக்டீரியால நம்ம ஒரு ஈகோலை பாக்டீரியா ஒரு கம்பீட்டன்ட் ஹோஸ்டா மாத்தி அதுல நம்ம வந்து ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணும்போது we can use selectable marker அப்படின்ற ஒரு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப எந்த செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ampicillin resistant gene அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கங்க. Especially it is for E. coli. Okay, okay, right. Next one, obtaining the foreign gene product. When you insert a piece of alien DNA into cloning vector, already we discussed what is cloning vector, PBR322 நம்ம படிச்சோம் already. And அதுக்கப்புறம் வந்து and we transfer it into a bacterial or plant or animal cells, the alien DNA gets multiplied, right? In almost all recombinant technologies, the ultimate aim to produce a desirable protein. Of course, நம்ம ஒரு ஜீனை ஏன் எடுக்கிறோம், அது ஏன் டிசைரபிள் ஜீன் சொல்றோம், அதுல இருந்து ஒரு நமக்கு தேவையான ஒரு புரோட்டீனை நம்ம ஐசோலேட் பண்றது தான். Hence there is need for the recombinant DNA.
to be expressed. So foreign gene gets expressed under appropriate conditions. Of course நம்ம அதெல்லாமே already பார்த்திருக்கோம். So after having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, okay, one has to consider the producing it on a large scale. நம்ம ஏதோ ஒரு லேப்ல இன்விட்ரோ கண்டிஷன்ல அப்படின்றது சில ஓரளவுக்கு ரொம்ப குறைவான ஒரு சாம்பிளிங் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆனா நீங்க வந்து ஒரு பெரிய அளவுல ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி செட்டப் இருக்கணும். ஓகே, so if any protein encoded gene is expressed in a heterologous host, it is called a recombinant protein. The cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. Okay, the culture may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation techniques. So இது ஆல்ரெடி நம்ம இங்க பெருசா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இல்ல. ஸோ ரீகாமினன்ட் ப்ரோட்டீன் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரீகாமினன்ட் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து பெரிய அளவுல வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நமக்கு வந்து ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேணும், இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வேணும். அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது பயோ ரியாக்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து we are using to produce a large volume of culture. Okay, right. So if in the bioreactors can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products. For example, in the individual enzymes, etc. Okay, so using microbial plant, animal or human cells. Okay, right. இப்போ வந்து ஒரு பயோரியாக்டர்ல என்ன மாதிரியான ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும், நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் கிடைக்கணும்னா எந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது டெம்பரேச்சர், pH, substrate, salt, vitamins and oxygen. Okay, so these are all the different conditions which is very important for suitable, which is very important for producing various genetic products. Okay va, recombinant products, right? So உங்களுடைய bookல ரெண்டு டைப் ஆஃப் பயோரியாக்டர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. Simple stirred tank bioreactor, next on the sparged stirred tank bioreactors. Look at the diagram and இதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது diagrammatic questions வருமானு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்டர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. Stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Okay, right. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இங்க கவனிங்க, bioreactor as an agitator system. என்னென்ன systems இருக்குன்னு question கேட்கலாம். Agitator system and oxygen delivery system and a foam control system and a temperature control system, pH control system. இதெல்லாம் கூட கேட்கலாமா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. ஒரு லெசன்ல எனி கண்டென்ட், ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சிம்பிளா இங்க யோசிச்சு பாருங்க, which of the following systems are present in the bioreactors அப்படின்னு கேட்கும்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியரா நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, Yes, sir. okay, now the last process is downstream processing. After completion of the biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes. ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க, இப்போ அதை பியூரிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு மார்க்கெட் we have to purify it. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல செப்பரேஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் அப்படின்றது கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் கலெக்டிவா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Note down the word downstream processing. The product has to be formulated with the suitable preservatives. Such formulation has to undergo through clinical trials as in case of drugs. நம்ம வந்து இப்போ கொரோனா வேக்சின் மாதிரி ஒரு ட்ரக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா இல்ல வேற ஏதாவது பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரையல் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கே வரும். So strict quality control testing for each product is also required. Appo downstreaming process and the quality control testings vary from product to product.
அப்ப கண்டிப்பா ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடி டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பண்ணணும், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டெஸ்டிங் அப்படின்றதும் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்டையர் கண்டென்ட், ஓகே, ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கு நம்ம இந்த இடத்துல படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ரைட். என்னாச்சு கிளாஸ்? கேக்குதா நான் பேசுறது? Yes, sir. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? Biotechnology principles and process. ஓகே, வெரி குட். ஸோ இந்த லெசன்ல இப்போ நம்ம பார்த்ததுல இருந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. சார் அந்த டீநேச்சுரேஷன் அனிலிங் எக்ஸ்டென்ஷன் டயக்ராம் மட்டும் ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? சரி, ஒரு நிமிஷம். இங்க பாருங்க, டீநேச்சுரேஷன் அப்படின்றது டிஎன்ஏ, ஒரு டிஎன்ஏ உங்களுக்கு கையில இருக்குங்க. ஓகே, இந்த டிஎன்ஏ இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய பாடியில, ஐ மீன் கொரோனா எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு, இல்லை கொரோனா டெஸ்டிங் நம்ம பண்ணிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், பிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணணும். ஞாபகம் இருக்கா? ஆர்டிபிசிஆர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாரும். ஆர்டிபிசிஆர், ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஎன்ஏவை எடுத்து அந்த டிஎன்ஏவை டீநேச்சர் பண்ணும். அப்படின்னா ஹீட் கொடுக்குறோம். அந்த நீட் கொடுக்கும்போது அந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் ரெண்டா பிரியுது. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். தெர் ஆர் 2 ஸ்டாண்ட்ஸ். இந்த 2 ஸ்டாண்ட்ஸையும் நம்ம டெம்ப்ளேட்டா யூஸ் பண்ணி ப்ரைமர்ஸை யூஸ் பண்றோம். ப்ரைமர்ஸ்ன்றது ஸ்மால் கெமிக்கலி சிந்தசைஸ்டு ஒலிகோநியூக்ளியோடைட்ஸ். இது வந்து தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு இனிஷியேட் பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு டைரக்ஷன்ல இருந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் அந்த பாலிமரைசேஷன் நடக்குது. அந்த பாலிமரைசேஷனுக்கு என்ன தேவை? இந்த ப்ரைமர்ஸ் ஆட் பண்ற ப்ராசஸ் பேரு அன்னியலிங். அதுக்கப்புறம் டாக் பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்றோம், பிளஸ் டிஆக்சிநியூக்ளியோடைட்ஸை யூஸ் பண்றோம். இந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல டிஎன்ஏ வந்து நியூ டிஎன்ஏ சிந்தசைஸ் ஆகுது. கிளியர்? எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெசன் போயிடலாமா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய லெசன் வந்து பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன். அதானே பார்க்கணும். Yes, sir. ஓகே,
So biotechnology and its application. So these are all the list of the topics. Biotechnological application in agriculture. நம்ம இப்பதான் படிச்சோம் ஒவ்வொரு பயோடெக்னாலஜி ப்ராசஸ்லயுமே வந்து நம்ம டிசைர்டு ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து எந்தெந்த ஃபீல்டுல இருந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா biotechnological application in agriculture, biotechnological applications in medicines, transgenic animals, and ethical issues. Okay, these are the list of the topics, right? இன்னைக்கு நம்ம பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாத ஃபீல்டே இல்லைன்னு சொல்லலாம். எஸ்பெஷலி தெரப்டிக்ஸ், டயக்னோஸ்டிக்ஸ், genetically modified crops for agriculture, and processed food, bioremediation, waste treatment, energy production. இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா providing the best catalyst in the form of improved organisms, usually a microbe or pure enzyme, and creating optimal conditions to engineer for a catalyst to act, and a downstream processing technology to purify the protein organic compound. Okay, இதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் புரியுதா? பயோடெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ல பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு, அதான் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம். சார் சொல்லுங்க. சார் ஆல்ரெடி இந்த லெசன் நீங்க டைரக்ட் கிளாஸ்லயே எடுத்துட்டீங்க சார். ரைட். பட் இதுல இப்போ ஆன்லைன்ல இருப்பாங்க இல்லையா நிறைய பேர். ஓகே, ஆன்லைன்ல நம்ம இது முடிக்கலாமா? நோ சார். ரைட். இப்போ நம்ம இதை பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர், இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ பயோடெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த லெசன் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, biotechnology and its application. இதுல நம்ம பார்த்த மாதிரி list of the topics இருக்கு. So the application of biotechnology includes therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து பயோடெக்னாலஜினுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஓகே, okay, so biotechnological applications in agriculture, this is the first topic. So இப்போ நம்ம biotechnological applications எங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்றது இல்லையா? எஸ்பெஷலி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன வேலைலாம் பார்க்கறோம். பொதுவாக அக்ரோ கெமிக்கல் பேஸ்டு அக்ரிகல்ச்சர், ஓகே, ஜென்ரலா நம்ம பண்ணக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ எந்த ஒரு
artificial fertilizers யூஸ் பண்ணாம chemical fertilizers யூஸ் பண்ணாம ஆர்கானிக் manure யூஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு கிராப் பேஸ்டு அக்ரிகல்ச்சர். இப்போ ஜிஎம் கிராப்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, சரி. இந்த டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி why it is important, ஏன் பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர்ல தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கிரீன் ரெவல்யூஷனுடைய இம்பாக்ட் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்றது 1960s நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ரெலவெண்டான ஒரு ரெவல்யூஷன். இதுல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய நேட்டிவ் பிரீட்ஸை வந்து நம்ம வந்து இங்க ஹைபிரிடைஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நிறைய நியூ வெரைட்டிஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். எதுக்காக? ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்றதுக்காகவும், அந்த இடத்துல லைஃப் ஸ்பேனை வந்து ஐ மீன் அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கான அந்த ஸ்பேன் வந்து குறைச்சி குறைவான நேரத்துல, அதாவது செமி டிராஃப்ட் வெரைட்டிஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருந்தோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ஃபுட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் லெசன்ல நம்ம படிச்சிருந்தோம், ரைட்? ஸோ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, பட் மெயின்லி டியூ டு யூஸ் ஆஃப் பெட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ், ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ். ஓகேவா? இது யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணோம். பட் however, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive, and further increases in yield with the existing varieties are not possible using conventional breedings. So is there any alternative path that our understanding of genetics can show, so that farmers may obtain maximum yield from their field? அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணணும், ஃபெர்டிலைசர்ஸை யூஸ் பண்றதை குறைக்கணும், அண்ட் அதே நேரத்துல வந்து கெமிக்கல்ஸால வரக்கூடிய பாதிப்பையும் அதனால ஏற்படக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸையும் தடுக்கணும். அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸை இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். அப்போ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ்னா என்ன? பிளான்ட்ஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கை அண்ட் அனிமல் whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு, அதுல ஒரு ஜீனோமிக் ஒரு ஜீனோம் இருக்கும், அதுல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸை நம்ம மாடிஃபை பண்ணும்போது we will get new varieties, new characteristics. நம்மளுடைய தேவைக்காக நம்ம அதை மாத்துறோம். அப்படி பார்க்கும்போது ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்றது எங்கெல்லாம் நடந்திருக்கும், அதனால நமக்கு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், we can use to produce crops which are more tolerant to abiotic stresses. For example, cold, drought, salt, heat. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வாழக்கூடிய ஒரு சில genetically modified crops நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். செகண்ட், by using genetically modified organisms, we can reduce the utilization of chemical pesticides. Pest resistant plant நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றேன். Third one, we can reduce the post harvest losses. Post harvest losses அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஸோ நம்ம ஒரு கிராப்பை கல்டிவேட் பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது இட் மே பர்டிகுலரா வந்து இட் மேபி அது வந்து நம்ம பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்குள்ள எடுத்துட்டு போகல அப்படின்னா அது வந்து அழுகி போயிடலாம், இல்லை வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அந்த விவசாயிக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம அதை குறைக்கணுன்றதுக்காக அந்த மார்க்கெட் பீரியடை நம்மளால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் by using these processes. Okay, next, அடுத்து பாருங்க, increased efficiency of mineral usage by plants. For example, எந்த அளவுக்கு அந்த பிளான்ட்டுக்கு மினரல்ஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிற மாதிரி. நெக்ஸ்ட், we can enhance the nutritional value of food. கோல்டன் ரைஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் அங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ரைஸ்ல நமக்கு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு. இப்போ விட்டமின் ஏ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பாடி. ஸோ அப்போ விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கோல்டன் ரைஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம், விட்டமின் ஏ என்ரிச்டு அந்த 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 ஜீனை வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது we automatically get the vitamin A along with the carbohydrate, right? ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் தான், ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாமே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கொஸ்டின் நமக்கு வரலாம். ஓகே, ரைட். அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சரி இதனுடைய யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்றது நம்ம எங்க இது பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
Hello. Sorry for the interruption. Yes, sir. So இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா புரியுதா? Yes, sir. ஓகே ரைட். இப்போ அடுத்து பார்த்துலாமா? நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பிடி காட்டன் அப்படின்ற ஒரு க்ராப்பை எப்படி வந்து பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. ஓகே, இங்க கவனிங்க. பிடி காட்டன் அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டை நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ பிடி காட்டன் அப்படின்றது பெசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாவுடைய ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதாவது அந்த பாக்டீரியாவிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜீனுடைய ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். அது என்னன்னு சொல்றேன். முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க பாருங்க, ஜிஎம் கிராப்ஸ் ஹேஸ் பீன் யூஸ் டு கிரியேட் டெய்லர் மேடு பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, டு சப்ளை ஆல்டர்னேட்டிவ் ரிசர்ச் டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் in the form of starches and the fuels and the pharmaceuticals. இது क्वेश्चन கேட்கலாம். ஓகே, இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. Next one வந்து some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are production of pest resistant plants. So first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Pest resistant plants. ஓகே, ஸோ ஏன்னா பெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா ஒரு கிராப்னுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை குறைச்சிடும். ஸோ அப்போ பெஸ்டிசைட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவான ஒரு டெக்னிக்கை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பிடி காட்டன் ப்ரொடக்ஷன்ல பண்ணியிருப்போம். என்னன்னு பார்க்கலாம். பிடி டாக்ஸின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை எ பாக்டீரியம் கால்டு பெசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ். அந்த பிடிக்கான காரணம் பெசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ். இந்த பாக்டீரியால ஒரு டாக்ஸிக் ஜீன் இருக்கு. இந்த பிடி டாக்ஸினுக்கான ஒரு ஜீன் இருக்கு. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டாக்ஸினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த டாக்ஸினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு நேச்சரை நம்ம வந்து அந்த ஜீனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம சில பிளான்ஸ்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த டாக்ஸின் தே வில் கில் த பெஸ்ட். அப்போ அப்படி நம்ம இந்த மாதிரி பிடியை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண கிராப்ஸ் எதுலாம் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட் வரும்போது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன வச்சுக்கணும்? பிடி காட்டன், பிடி கார்ன், ரைஸ், டொமேட்டோ, potatoes and even soybean. So இதெல்லாமே வந்து these are all the different, I mean not only இதோட நிக்கல, எல்லா இடத்துலயும் நம்ம நிறைய crop ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Examination point of view, which of the following crops are produced by using BT toxin அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்கறான்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல ஒருவேளை ஆப்ஷன்ல ஏ பிடி காட்டன், பி வந்து பிடி கார்ன், ரைஸ், டொமேட்டோ அப்படி கொடுத்துட்டு அது கீழே ஒன்னு கொடுத்துட்டு ஏ பி ஒன்லி, பி அண்ட் சி ஒன்லி, ஏபிசிடி ஒன்லி, இப்படி வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் இயர். இப்படி நீங்க இதை பார்க்கணும். அப்போ வாட் ஆர் ஆல் தி கிராப்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை யூசிங் பிடி டாக்ஸின் அப்படி ஜீன் அப்படின்னா இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த நாவல் டெக்னிக்கை எப்படி வந்து பிடி காட்டன் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, லிசன். Some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects. இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ Bacillus thuringiensis இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த proteins, இந்த toxic proteins, they usually kill some insects. எதுன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா lepidopterans. So what are all the lepidopterans? Lepidopterans எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு ஒரு இன்னும் டீப்பா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இந்த இடத்துல tobacco budworm and army worms are the lepidopterans. நெக்ஸ்ட் என்ன? கோலியோப்டெரன்ஸ். இது வந்து பீட்டில்ஸ் நம்ம சொல்றோம். டிப்டெரன்ஸ் இது வந்து ஃப்ளைஸ் அண்ட் மஸ்கிட்டோஸ். See, these are all the different lepidopterans. டெப்டிரான்ஸ், கோலியோப்டெரான்ஸ் இதெல்லாமே ஒன்னொன்னு ஃப்ளைஸ், மஸ்கிட்டோஸ் வந்து டெப்டிரான். இப்போ வந்து ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். லெபிடோப்டெரான்ஸ்னா யாராரு, கோலியோப்டெரான்ஸ்னா யாராரு, டிப்டிரான்ஸ்னா இப்படின்ற மாதிரி கூட கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். யூஸ்வலா இந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து எந்தெந்த இன்செக்ட்ஸை கொல்லுன்றது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் வந்து அதுல கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கோம். லெப்டோப்டெரான்ஸ்னா என்ன, கோலியோப்டெரான்ஸ்னா என்ன, டிப்டெரான்ஸ்னா தனித்தனியாகவும் ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து இதனுடைய மெக்கானிசம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ Bacillus thuringiensis வந்து they always produce proteins in the crystalline form.
Okay, so the crystals contain a toxic insecticidal proteins. Okay, அப்ப அந்த அது வந்து நார்மலா வந்து அது ஒரு கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதால அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. So BT toxic proteins exist as a inactive protoxins. அது என்னவா இருக்கும்? inactive protoxins ஆ இருக்கும். Once an insect ingest the inactive toxin, ஒருவேளை நம்ம ஒரு இன்செக்ட் குள்ள இந்த inactive toxin உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா, எஸ்பெஷலி அதனுடைய கட் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்கலைன் pH அந்த கிறிஸ்டலைன் என்ன பண்ணிடும்? கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து சால்யுபிளைஸ் பண்ணிடும். Once the crystals are solubilized, they activate the toxins. அப்போ ஆக்டிவேட் ஆன டாக்ஸின் என்ன பண்ணும்? They can bind the surface of midgut epithelial cells. அப்போ யூஸ்வலா அங்க இருக்கக்கூடிய மிட்கட் எபிதீலியல் செல்ஸ் எல்லாம் இப்ப என்ன இருக்கும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைஜஸ்ட் ஆகி அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே ஸ்வெல் ஆகி இறந்து கம்ப்ளீட்டா கூட அந்த இன்செக்ட் வந்து இறந்து போகும். சோ அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, யூஸ்வலா இந்த பாக்டீரியால இருக்கக்கூடிய அந்த இன்செக்டிசிடல் புரோட்டீனை நம்ம எதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரோம்? காட்டனுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரோம். ஸோ இப்போ ஒரு காட்டன் பிளான்ட்குள்ள அந்த ஜீனை நம்ம பயோடெக்னாலஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அது என்ன பண்றோம்? இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். இப்போ அந்த காட்டன் ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் தி ஜீன், இட் எக்ஸ்பிரஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்? டாக்ஸிக் புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த லீஃப்ல இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த லீஃப்ல அந்த டாக்ஸிக் புரோட்டீன்ஸ் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல, கிறிஸ்டலைஸ்டு ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஒன்ஸ் அந்த இன்செக்ட் அந்த லீவ்ஸை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த லீவ்ஸ்னுடைய இந்த கண்டென்ட் அந்த இன்செக்ட்னுடைய கட் ரீஜன்ல போயிட்டு டிசால்வ் ஆகும்போது அங்கிருந்து அது ஆக்டிவேட் ஆகி அங்க இருக்கக்கூடிய கட்னுடைய மிட் கட் எபிதீலியல் செல்ஸை மொத்தத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல அந்த இன்செக்ட் இறந்து போகலாம். சாரி, அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நாவல் டெக்னிக்கை அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த பிடி காட்டன்ஸ்க்கு நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த பிளான்ட்லயே இருந்துரும். ஓகே, ஸோ இதுக்கான அந்த பெசிலஸ் துரிஞ்சென்சிஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸிக் புரோட்டீனுக்கான ஜீன் என்ன, அந்த ஜீன் எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கா சில இன்செக்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Specific BT toxic genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. Okay, the choice of genes அப்படின்றது it's depend upon the crop. ஏன்னா இந்த இடத்துல BT toxins வந்து insect group specific. Note down the word. இது வந்து அப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா கேட்கலாம். BT toxins are insect group specific. For example, கிரை அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல அந்த ஜீனுடைய பேர். கிரை அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். There are number of them இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். 1 கிரை 1AC, கிரை 2AB, and these two genes used to control cotton bollworm. இப்போ கொஸ்டின் கேட்பாங்க, காட்டன் போல்வார்மை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரியான கிரை ஜீன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிரை 1AB, and these genes control corn borer insects. அப்போ ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்கலாமா, இல்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின், இல்ல டைரக்ட் கொஸ்டின், எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். யூ ஷுட் நோ கிரை 1AC, கிரை 2AB, these genes used to control cotton bollworms and கிரை 1AB control corn borer. அப்போ எந்த ஜீன் எந்த இன்செக்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்றது கொஸ்டினா கேட்கலாம். நோட் டவுன். ஓகே, ரைட். So here we concluded the BT toxin ப்ரோட்டீன்ஸ், அதனுடைய யூட்டிலைசேஷன், அதனால எப்படி பிடி காட்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் பிளான்ட்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத. அடுத்து நம்ம இன்னொரு அட்வான்டேஜ் அப்ளிகேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் பார்க்க போறோம். தட் இஸ் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட். எப்படி வந்து நம்ம பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது. அதுக்கான நாவல் டெக்னிக் என்னன்னா RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது. லிசன், several nematodes, parasites, a wide variety of plants and animals including human beings. நமக்கு தெரியும் பிளான்ட்ஸ்ல, அனிமல்ஸ்ல, ஈவன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல கூட நெமடோட்ஸ் வந்து பாராசைட்ஸா இருக்கும். அப்படி ஒரு பாராசைட் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய நெமடோட நம்ம பார்க்க போறோம். தட் இஸ் மெலாய்டிஜைன் இன்காக்னிட்டா. Meloidigyne incognita. This is the nematode which infects the root of tobacco plants. Note down the name of the plant. Okay, tobacco plants நோடைய ரூட்ஸ்ல disease, infect பண்ணக்கூடிய ஒரு nematode எது அப்படின்னு கேட்கலாம். Meloidigyne incognita, and it can cause a great reduction in the yield,
இந்த ஒரு நெமட்டோட் டொபாக்கோ பிளான்டேஷன்ல நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. அப்போ அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு we are using a novel strategy. ஓகே, அதுக்கு பேரு தான் RNA interference. So RNA interference அப்படின்றது which is takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. Note down very important point. Statement based questions வந்து கேட்கலாம். RNAi அப்படின்றது எந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ்ல இது வந்து ஒரு செல்லுலார் டிஃபென்ஸ் மெத்தடா இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அகைன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நோட் டவுன். நெக்ஸ்ட், திஸ் மெத்தட் இன்வால்வ்ஸ், ஓகே, இந்த மெத்தட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைலன்சிங் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் mRNA. எப்படி சைலன்சிங் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் mRNA எப்படி பண்றாங்க? due to a complementary double standard RNA molecule. ஓகே, நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு complementary double standard RNA molecule யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல mRNA-வை சைலன்ஸ் பண்றோம். அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் RNA interference. So RNA interference எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற क्वेश्चनக்கு ஆன்சரா இருக்கும். ஓகே, now let me talk about what is the complementary RNA. சரி, இந்த இடத்துல ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒரு நெமட்டோடு தன்னுடைய ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்குள்ள போயிட்டு இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த மெலாய்டிஜன் இன்காக்னிட்டா டொபாக்கோ பிளான்ட்ஸ்னுடைய ரூட்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இட் ஹாஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் இட் ஓன் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். அது அந்த ஆர்கானிசம் உயிர் வாழ்றதுக்கு அதுக்குன்னு இந்த இடத்துல புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கணும். அப்போ அந்த நெமட்டோடு என்ன பண்ணும்? கண்டிப்பா தனக்கான டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் மெக்கானிசமா வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம அதனுடைய புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸை டிஸ்டர்ப் பண்ண போறோம். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. மெலாய்டிஜன் இன்காக்னிட்டா நெமட்டோட கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அதனுடைய புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸை நம்ம மாத்த போறோம். எப்படின்னு கவனிங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போ எவ்ரி டைம் ஒரு mRNA அப்படின்றது கண்டிப்பா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஒரு DNA இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் இல்லையா? இதுல ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து டெம்ப்ளேட்டா யூஸ் ஆகும். அந்த டெம்ப்ளேட்டா யூஸ் ஆகக்கூடிய டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் mRNA-வா காப்பி ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு mRNA அந்த டெம்ப்ளேட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணிட்டு இது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா தான் வரும். mRNA எப்படி இருக்கும்? சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும், சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மெலாய்டிஜன் இன்காக்னிட்டால புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் mRNA ஃபார்ம் ஆகுமா? அதை நம்ம சைலன்ஸ் பண்ண போறோம். அதுல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்காம தடுக்க போறோம். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது என்ன? டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் mRNA-வா மாறதுக்கு பேரு தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும். mRNA-ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் மூலமா ஒரு புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆகும். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த mRNA-வை இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண விடாம தடுக்க போறோம். அப்படின்னு என்ன பண்ண போறோம்னா mRNA சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கணும். அதை தடுக்கிறதுக்காக அதை நம்ம டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் mRNA-வா மாற்ற போறோம். சார், டபுள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்தணும்னா அடிஷ்னலா இந்த mRNA எங்க சார் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி RNA-வை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மெலாய்டிஜன் இன்காக்னிட்டா எந்த பிளான்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணதோ அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள நம்ம ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி RNA-வை இன்சர்ட் பண்ண போறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த காம்ப்ளிமெண்டரி RNA என்ன, அது எந்த ஆர்கானிசம்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் லெவல் கொஸ்டின். நோட் டவுன் இட் இஸ். The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genomes. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. வைரஸஸ் வச்சு நம்ம இன்ஃபெக்ட் பண்ண போறோம். அந்த வைரஸஸ்ல RNA வந்து ஜீனோமா இருக்கலாம், இல்ல மொபைல் ஜெனடிக் எலிமெண்ட்ஸா இருக்கலாம். ஓகே, அது எஸ்பெஷலி நம்ம டிரான்ஸ்போசான்ஸ் சொல்லுவோம். நோட் டவுன் தி வேர்ட் டிரான்ஸ்போசான்ஸ், அதர்வைஸ் மொபைல் ஜெனடிக் எலிமெண்ட்ஸ். So that replicate via RNA இந்த இடத்துல via an RNA intermediate. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இடத்துல கவனிக்கும் போது
சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் mRNA தான் தேவைப்படும் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை மாத்துறோம், டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் mRNA-வா மாத்துறோம். அப்ப அடிஷ்னலா ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் நம்ம உருவாக்கணும்னா அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி RNA-வை இன்சர்ட் பண்ணணும். அந்த காம்ப்ளிமெண்டரி RNA எதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா சில வைரஸஸை நம்ம எடுக்கணும். அந்த வைரஸஸ்ல RNA ஜீனோம் இருக்கு. அதை நம்ம மொபைல் ஜெனட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லலாம், டிரான்ஸ்போசான்ஸ் சொல்லலாம். இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, for RNA interference technology, the complementary RNA is derived or obtained from அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா transposons or viruses having RNA genomes or mobile genetic elements. இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, so very important one. For RNA interference we need complementary RNA. That complementary RNA is given or taken from viruses having RNA genomes or mobile genetic elements or transposons. Okay, now the complementary RNA is ready, but the gene for complementary RNA we have. Okay, now what is the way of inserting the genes into the plant? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த காம்ப்ளிமெண்டரி RNA ஜீனை டொபேக்கோ பிளான்ட் குள்ள இன்சர்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா we need a vector. So பிளான்ட்ஸ்ல ஒரு ஜீனை இன்சர்ட் பண்றதுக்கு definitely we should use acrobacterium as a vector. இப்போ acrobacterium vectors இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம். எதுக்காக? ஏன்னா பிளான்ட்டை ஈஸியா acrobacterium வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணி டியூமர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். They have a TI plasmid. Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது nematode specific genes were introduced into the host plant. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, nematode specific genes were introduced into the host plants by using acrobacterium vectors. So when the introduction of DNA was such that it is produced both sense and antisense RNA in the host cells, and these two RNAs being complementary to each other formed a double standard RNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific mRNA nematode. So எப்போ நம்ம இந்த nematode specific double standard RNAs அதுக்கான ஜீனை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த காம்ப்ளிமெண்டரி மூலமா ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் mRNA ஃபார்ம் ஆயிடும். எப்போ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் mRNA ஃபார்ம் ஆகுதோ அங்க புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காது. வித்தவுட் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் nematode cannot survive in the host organism, will die. So this is the mechanism which is used to control the nematode maladigen incognita, okay, in tobacco plants, right? So இந்த ரெண்டு மெத்தடை நீங்க ரொம்ப கவனமா நீங்க இந்த இடத்துல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, sir. இதுல இருக்க டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ரெண்டு அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, என்னன்னு சொல்லுங்க. ஒன்னு பீட் காட்டன், நெக்ஸ்ட் வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸ். எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கீங்க, அப்போ புரிஞ்சிருச்சானே எல்லாருக்கும்? Yes, sir. குட், Yes, sir. வெரி குட்.
ஓகே. எனக்கு இப்ப அந்த 2 டாபிக் இருக்கு இல்லையா? அத ஜஸ்ட் ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணுங்க. நான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறேன். நீங்க யாருக்கும் டவுட் இருந்தீங்க. சோ அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கிறேன் படிங்க.
சாரி guys, நெட்வொர்க் இன்டரப்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ கேக்குதா? படிச்சிட்டீங்களா? Yes, sir. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்ட் இன்சுலின், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீன் தெரப்பி, இது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு இன்சுலினை பார்க்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் a minute. Okay. Biotechnological applications in medicines. So recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேக்சின்ஸ், நிறைய ட்ரக்ஸ் நம்ம பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா about 30 recombinant therapeutics, not down the word, 30 recombinant therapeutics have been approved for human use. இது கொஸ்டினா கேட்கலாம். இதுவரையும் எத்தனை therapeutics யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்லி சொல்றேன். ஓகே, in இந்தியால எவ்வளவு வந்து இருக்கு அப்படின்னா 12 of these are presently being marketed. இதுவும் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா கேட்கலாம்ல. இதுவரையும் வந்து ஓல்டு லெவல்ல வந்து 30 recombinant therapeutics இருக்கு, இந்தியாவில் எத்தனை மார்க்கெட்டடா இருக்குன்னா 12 அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் இன் மெடிசன்ல நம்ம ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு இன்சுலின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ரைட். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்சுலினுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? கவனிங்க, பொதுவா நமக்கு வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துல இன்சுலின் வந்து ஹியூமனுக்கான இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேரியஸ் அனிமல்ஸ்ல இருந்து இன்சுலின் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கானது. பட் டெஃபினட்டா அது ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஸோ அதை பத்தின இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அடல்ட் ஆன்செட் டயபெட்டிஸ் இஸ் பாசிபிளி பை டேக்கிங் இன்சுலின் அட் ரெகுலர் டைம் இன்டர்வல்ஸ். இஃப் யூ டிஸ்கஸ் திஸ், இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வாட் வுட் ஏ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் டூ இஃப் enough ஹியூமன் இன்சுலின் வாஸ் நாட் அவைலபிள். கண்டிப்பா என்ன பண்றோம், இன்னைக்கு இன்சுலினுக்கான இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா? இஃப் யூ டிஸ்கஸ் திஸ் யூ வுட் சூன் ரியலைஸ் தட் ஒன் வுட் ஹேவ் டு ஐசோலேட் அண்ட் யூஸ் இன்சுலின் ஃப்ரம் தி அனிமல்ஸ். கரெக்டா? Would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by the human body itself? No, we cannot say. ஏன்னா they are not produced by our own body. நம்ம பாடிக்கு வெளியில இருந்து எது வந்தாலும் அது நம்ம பாடியை வந்து ஏத்துக்காது இல்லையா? So now imagine if bacterium were available that could make human insulin. ஆனா ஒரு பாக்டீரியம் நம்ம ஹியூமன் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், அதை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். ஓகே, so suddenly the whole process becomes so simple, right? So அதை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். ஓகே ரைட். So insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs. ஆனா என்ன ஆகும்னா, என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலினா, இன்சுலின் ஃப்ரம் an animal source thought caused some patients to develop allergy or other type of reactions to the foreign protein. ஏன்னா அது வந்து it is not produced by our own body. நம்ம பாடிக்கு வெளியில இருந்து எது வந்தாலும் அதை நம்ம பாடி ஏத்துக்காது இல்லையா? So insulin consists of two short polypeptide chains. பொதுவா human insulin is structurally differ from others, right? அப்படி பார்க்கும்போது human insulin உடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கலாம். Insulin consists two short polypeptide chains. One is A chain and another one is B chain. And in the ரெண்டு chainமே they are linked together by disulfide bridge. Okay, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், this is A peptide and this is B peptide. ரெண்டுத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா disulfide bond இருக்க bridge இருக்கிறது நீங்க பார்க்க முடியும். So in mammals including humans, insulin is synthesized as a prohormone. அப்படின்னா என்ன, that is pro enzyme inactive stateல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, and
which contain an extra stitch called C peptide. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது A, இந்த green blue இருக்கிறது, B வந்து இந்த இடத்துல வந்து green, but in between A and B there is a free C peptide. இது எப்படி இருக்கு? ப்ரோ பெப்டினா இருக்கும்போது, ப்ரோ என்சைமா இருக்கும்போது, once this C peptide is not present in the mature insulin, ஆனா mature insulinல என்ன இருக்காது? C peptide இருக்காது, and it is removed during maturation into insulin. Insulin matured ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த C peptide வந்து ரிமூவ் ஆயிடுது. இந்த மெக்கானிசம் இருக்குல்ல, இது it makes the production of insulin more difficult. ஏன்னா யாருக்குமே தெரியல அந்த C peptideன்றது எப்படி ரிமூவ் ஆகுது நேச்சுரலி அப்படின்றது தெரியல. So the main challenge for production of insulin using rDNA technique was getting insulin assembled to a matured form. ஏன்னா இனிஷியலா அதுல C peptide இருக்கு, ஆனா மெச்சூர்டா இருக்கும்போது C peptide இருக்கிறது இல்லை. அப்ப C peptide இல்லாம அந்த இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுதான் சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. அது ரொம்ப நாளைக்கு அந்த ரிசர்ச் ஒர்க் போயிட்டு இருந்தது. அப்படி போகும்போது 1983ல ஓகே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது. எலே லில்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி 2 DNA சீக்வன்ஸை வந்து எடுக்கிறாங்க. அதுல A மற்றும் B செயின்ஸ்க்கு தேவையான அந்த பாலிபெப்டைட் அந்த செயின்ஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் அதை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, they introduce them in a plasmid of E. coli. Note down, it's very very important. நம்ம ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எந்த பாக்டீரியானுடைய பிளாஸ்மிட்ஸை யூஸ் பண்ணணும்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். So which of the following plasmids used to produce human insulin by Eli Lilly company அப்படின்னு கேட்கும்போது E. coli. To produce insulin chains, okay, chain A and chain B were produced separately and extracted and combined by creating disulfide bonds to form a human insulin. So அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு செயினையும் டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்டர்லிங்க் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா, நார்மலா இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர்ல எத்தனை செயின் இருக்கும், அது ரெண்டும் எப்படி கனெக்டா இருக்கும், மெச்சூர்டு இன்சுலின்ல எது இருக்காது, இம்மெச்சூர்டா ப்ரோ என்சைமா ப்ரோ ஹார்மோன்ல என்னெல்லாம் இருக்கும், இப்படி என்ற கொஸ்டினை கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது ரெலவெண்டா அதை rDNA டெக்னாலஜி மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு சொல்லும்போது எலே லில்லி இந்த இயர் 1983. எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்றதும் எதை பிளாஸ்மிடா யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதும் கொஸ்டினா கேட்கலாம். ரைட்? இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, ஸோ நம்ம இதோட இந்த இடத்துல வந்து மெடிசின்ஸை நம்ம முடிச்சிட்டோம். மெடிசின்ல இன்சுலின் மட்டும் முடிச்சிருக்கும். அண்ட் ஜீன் தெரப்பி இஸ் குவைட் பிக் அண்ட் இட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஜீன் தெரப்பியை வந்து முடிக்கிறேன். அண்ட் மாலிகுலர் டயக்னோசிஸை ஒன்னா நம்ம பார்க்கலாம். கிளியர்? Okay, sir. Yes, sir. ஓகே. ரைட், இப்போ இது ரிலவெண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Sir, சொல்லுங்க நிவேதா. sir, pro hormones கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். அது என்னன்னா இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஹார்மோன் ப்ரோ ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வேற எதுவும் இல்ல. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். வேற வேற டவுட் இருக்கா? நோ சார். Okay, right. So we conclude the session and tomorrow, next class la namm idhula rest of the topics paakalam. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.